Okay, only one. Good morning, all. Only one concept is remaining from the stack, which is multi-stack theoretical concept. Okay, we will see it later, or you can go through it and you can just uh, you can go through it and you can prepare it. Okay, so today I would like to start with next unit. The name of the unit is Q. Okay, just the name of the unit is nothing but it is Q. Okay. Basically, what do you mean by Q? Okay, this is the name of the unit. What do you mean by Q? Q is nothing but it is the data structure in which element which is inserted first, it's come out first. Therefore, it is known as FIFO kind of the data structure. Okay, as we already have gone through the concept of the stack. What do you mean by stack? Stack is the data structure in which element which is inserted last it's come out first. Therefore, stack is known as LIFO kind of data structure. What about Q? Q is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first it's come out first. Therefore, Q is known as FIFO kind of the data structure. For example, here just I draw the Q. Okay, this is nothing but it is the Q of size 5. Okay, Q is nothing but again it is an array. Okay, just this is the Q of size 5. Name of the Q is, suppose in short I write it as Q. This is Q of size 5. Zeroth index, first index, second index, third index, and fourth index. How to declare Q? Here I declare Q like this: integer. Okay, integer. This is name of the array. Let us say it as Q. And what is the size of the Q? Size of the Q is 5. Okay, when you declare this statement integer Q of 5, here I write semicolon. Whenever you declare your statement like this, integer Q of 5, what happens inside memory? These 5 locations get reserved: Q of 0, Q of 1, Q of 2, Q of 3, and Q of 4. Okay, now with respect to Q, we are having two variable. Just name of those variables are front, okay, and rear. Okay, front and rear. Okay, so with respect to Q, we are having two variable. Front, in short I write it as F, and for rear I write it as R. Okay, so I initialize initially front it is equal to -1, and rear I initialize it is equal to -1. So front equal to -1, rear equal to -1 indicates what? Q is empty. Okay, once again I repeat, with respect to Q, we are having two variable: front variable as well as we are having rear variable. Initially front equal to -1 and rear equal to -1. Okay, so we are adding elements from the rear side and we are deleting element from the front side. Okay, so basically I already have told you, we already have gone through Q as an ADT. So I will again revise how Q is represented as an ADT. Okay, you just remember the definition of the Q. What do you mean by Q? Q is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first it's come out first. Therefore, Q is known as which kind of the data structure? It is known as FIFO kind of the data structure. Is it okay?
Then uh, oh, actually q is nothing but it is again linear data structure. Why it is linear data structure? Because we are adding data linearly. Okay, we have seen stack. In stack also we are adding data linearly, so stack belongs to linear data structure. Again in queue we are again arranging our data as linearly, therefore queue is again it is which kind of the data structure? It is linear data structure. Why it is linear data structure? I already have told, because here we are organizing data in the linear manner, in the sequential manner, so it belongs to linear data structure. Okay, so I already have told with respect to queue we are having two variable, as the name of those variable is front. Okay, and we are having another variable as rear. Okay, so what do you mean by front and what do you mean by rear? See, uh, uh, first I tell you we can perform three kind of the operation on the queue. First operation is nothing but it is NQ operation. Second ENQUE. NQ operation. Second operation is nothing but DQ operation. DE, again the spelling, it is DQ operation. Okay. And next operation is nothing but it is the display operation. Okay, or you can say show. Now basically what do you mean by NQ operation? To insert the element into the queue is known as NQ operation. Okay, so on queue we can perform three kind of operation. First operation is NQ operation. What do you mean by NQ operation? To insert element into the queue is known as NQ operation. And how we insert the element? We are inserting the element from which side? We are inserting the element from rear side. Means whenever you have to perform NQ operation, you have to increment the value of the rear. For example, okay, so example we will take it later. Then a second operation is nothing but it is the DQ operation. What do you mean by DQ operation? To delete the element, or you can say to remove the element from the queue is known as DQ operation. And whenever that is which, what do you mean by DQ operation? To remove the element from the queue, and we perform DQ operation from the front side. Means what? Whenever I would like to delete the element, I delete the element which is at the front. That is, whenever I perform DQ operation, I increment the value of the front. Okay, what is first operation? NQ operation. What do you mean by NQ operation? To insert the element into the queue is known as NQ operation. We can NQ the element from the rear side. Means what? Whenever I would like to NQ an element, I increment the value of the rear. Okay, what do you mean by DQ operation? To remove the element from the queue is known as DQ operation, and we perform DQ operation from the front side. Means what? Whenever I would like to delete the element, I increment the value of the front. And third operation is known as display operation. Means what? Here we are displaying the content of the queue, but how we are displaying? We are displaying the elements of the queue from the front to rear. Means we are displaying, in display we are displaying elements from which index to which index? That is, we are displaying element from front index up to rear index. Okay, so again, before enqueuing element, we have to check whether queue is full or not. Once queue is full, obviously you can't enqueue element to the queue. Similarly, whenever you have to perform DQ operation, you have to check whether queue is empty or not. Once queue is empty, obviously it is not possible to delete the element from the queue.
Okay, so before enqueuing, you have to check whether queue is full or not. Similarly, before performing dequeue operation, we have to check whether queue is empty or not. Once queue is empty, you can't perform dequeue operation. And in display, once again you have to check whether queue is empty or not. If queue is empty, you can display message queue is empty, nothing to display. Otherwise, you display the content of the queue from the front side to rear side. Are you getting me or no? Hello everyone, are you getting me or not? Just these are the theoretical. See, today afternoon sharp at 2:30 we are having practical. Okay, जे आपलं थर्सडेचं प्रॅक्टिकल आहे 2:30चं ते आपण आज घेणार आहे. आजचं जे तुमचं सीजीचं प्रॅक्टिकल आहे ते थर्सडेला होईल. सो आता जे काही थिओरिटिकल कन्सेप्ट आपण बघणार आहे त्या कन्सेप्ट आपण दुपारच्या प्रॅक्टिकलला आपली नेक्स्ट असाइनमेंट आहे इम्प्लिमेंटेशन ऑफ क्यू, त्यावेळेस आपण ते इम्प्लिमेंट करणार आहे. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? व्हाट डू मीन बाय क्यू? Okay, so today again I would like to revise the things which we have seen up till now. What do you mean by queue? Okay, what do you mean by queue? Queue is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first it's come out first, therefore it is known as which kind of the data structure? It is known as FIFO kind of the data structure. Queue is nothing but, here I display the queue. Okay, this one nothing but it is the queue. Queue is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first it's come out first, therefore it is known as FIFO kind of data structure. Okay, then what are the possible operation that we can perform on the queue? Enqueue operation. In short, I write enqueue operation like this, enqueue. Then dequeue operation, and next one is nothing but you can say display or you can say show. Okay, so this is the first operation, this one be the second operation, this one be the third operation. What do you mean by enqueue operation? Enqueue operation is nothing but it is to insert element from the queue is known as enqueue operation. What do you mean by dequeue operation? To delete the element from the queue is known as dequeue operation. What do you mean by show operation? Here we display the content of the queue from the front to the rear. Okay, so whenever you are performing this enqueue operation, you have to call which function? Is full function. Okay, what do you mean by is full function? It just check whether queue is full or not. If queue is full, okay, it is not possible to enqueue the element into the queue. So this is our fourth operation, enqueue function. Okay, before enqueuing, that is before inserting the element, we have to first call this is full function. What do you mean by it's full? Here just we are checking whether queue is full or not. If obviously queue is full, we can display the message queue is full. We can't perform enqueue operation. And our next operation is nothing but it is dequeue operation. What do you mean by dequeue operation? To remove the element from the queue is known as a dequeue operation. And before performing dequeue operation, we have to call which function? We have to call is empty function. Okay, we have to call this is empty function. And what do you mean by is empty function? Here just we are checking queue is empty or not. If queue is empty, if queue is empty, obviously we can't perform dequeue operation. Okay, if queue is empty, we can't perform dequeue operation. So this is queue as an ADT. Okay, I already have told what is the concept of ADT. What do in exam you may have this kind of the question. Okay, explain queue as an ADT. What do you mean by ADT? ADT, it is nothing but it is abstract data type in which what is to be done is given, but how it is to be done is not given. So whenever you are having question
explain Q as an ADT. First you have to define the concept of the Q. Q is nothing but it is a data structure in which element which is inserted first is come out first, therefore it is known as FIFO kind of the data structure. Following are the possible operations on Q. NQ operation, to insert element into the queue is known as NQ operation. DQ operation, to remove the element from the queue is known as DQ operation. Show operation, here we are displaying the content of the queue from the front index to rear index. It's full operation. Here we are checking whether queue is full or not. If queue is full, obviously we cannot perform NQ operation. And last function is nothing but is empty function. Here we are checking whether queue is empty or not. If queue is empty, we can't perform DQ operation. So this is about how to represent Q as an ADT. I already outlined NQ operation and DQ operation. Before giving call to NQ operation, you have to call is full function. If Q is full, if this is full function returns true, it means Q is full, and when it returns true, obviously you have to display message Q is full. We can't perform NQ operation. And before giving call to DQ operation, we have to call is empty function. If this function is true, means Q is empty, we can't perform DQ operation. Okay, and I already have told there Q is having two sides, front side and rear side. Okay, that is whenever we are having Q, we have to manage this variable. What are those variables? Front and rear. Okay, so remember, we perform NQ operation from the rear side, we perform DQ operation from the front side. Once again I repeat, we perform NQ operation from the rear side. Means what? Whenever we have to perform NQ operation, we have to increment the value of rear. And what about DQ operation? I already have told, we perform DQ operation from the front side. Means what? Whenever we have to perform DQ operation, we increment the value of the front. Are you getting me or no? Hello everyone. Because unless and until you guys are well familiar with those fundamental, definitely you can't start implementation. Okay, समजते मी काय म्हणतोय ते. मला सांगा एनक्यू ऑपरेशन कुठल्या साइडने परफॉर्म होतं, म्हणजे आपल्याला एनक्यू म्हणजे इन्सर्ट करायचं आहे. at which side we can perform NQ operation, front side ने का rear side ने? rear side ने. And at which side we perform DQ operation? आपण element कुठल्या side ने delete करणार आहे? front side ने. Okay, fine. So these are the theoretical concept. Now I would like to move towards directly towards implementation. Okay, so here I again just open new window. Okay, fine. Here I declare my Q, like suppose integer Q of 5. Okay, integer Q of 5. Then semicolon. Again I declare two variable like integer. For front I write initially front equal to -1, and this rear it is equal to -1. Okay, so this is just declaration. Whenever you declare this statement integer Q of 5, what happens into the memory? These 5 locations get reserved. This is your array. Name of the array is Q. Okay, and this what is the size of the Q? 5. 0, 1, 2, 3 and 4. This is 0th index, first index, second index, third index and fourth index. Okay, we are having our menus like this. Here I write menus. My first menu is NQ. Okay, in the afternoon we will see the entire implementation. My second menu is
DQ, and my third menu is show, or you can say display. Okay, in short, I write it as display. I ask user enter your choice, user enter choice as 1 NQ. Okay, so see, initially front equal to -1, rear equal to -1. Okay, whenever this rear it is equal to -1, it indicates what? Q is empty. So this is the first condition that describes Q is empty. Whenever rear is pointing to -1, we can say that what? Q is empty. Q empty ची पहिली कंडिशन, आता दोन कंडिशन आहेत क्यू एम्प्टी डिस्क्राईब करण्यासाठी. पहिली कंडिशन काय आहे? व्हेनेवर युअर रिअर इज पॉइंटिंग टू -1, ज्या अर्थी रिअर -1 ला पॉइंट करतोय त्या अर्थी आपण काय म्हणणार? क्यू इज फुल. ओके, आता पहिला एलिमेंट मला एनक्यू करायचा आहे. आपण काय केलं? मेनू डिस्प्ले केले एनक्यू, एंटर युअर चॉईस, माय चॉईस इज 1 एनक्यू, कंट्रोल कम्स टू केस 1. आता इज फुल, वेदर क्यू इज फुल ऑर नॉट. आता क्यू फुलची कंडिशन काय आहे मी ते तुम्हाला नंतर सांगतो. ओके, आता ज्यावेळेस तुम्हाला एलिमेंट एनक्यू करायचा आहे, ओके ठीक आहे, तुम्ही मला सांगा जर आपण जास्तीत जास्त किती एलिमेंट इन्सर्ट करू शकतो याच्यामध्ये? जास्तीत जास्त हाऊ मेनी मॅक्झिमम एलिमेंट ऑब्वियसली वी कॅन एनक्यू? 4, 5. ऑब्वियसली व्हॉट इज द साइज ऑफ क्यू? क्यू ची साईज किती आहे? 5. ऑब्वियसली आपण किती एलिमेंट एनक्यू करणार? 5. मग तुम्ही मला सांगा प्रत्येक वेळेस आपण काय करणार आहे? एनक्यू करायचं म्हटल्यानंतर प्रत्येक वेळेस आपण काय इन्क्रीमेंट करणार आहे? मी तुम्हाला सांगितलं, आपण कोणत्या साईडने एनक्यू करणार? फ्रंट साईडने का रिअर साईडने? रिअर. म्हणजेच काय, एनक्यू आपण करत असताना कशाची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार आहे? फ्रंटची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार का रिअरची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करणार? रिअर प्लस प्लस ऑब्वियसली. मग आता तुम्हीच मला सांगा ज्या अर्थी आपण 5 एलिमेंट एनक्यू केले, 10, 20, 30, 40, 50. इनिशियली बघा, इनिशियली सी 10 एनक्यू केला, रिअर आला. एनक्यू करायचं म्हटलं की आपण काय करणार? रिअर प्लस प्लस करणार. म्हणजे आता पहिलं ऑपरेशन मला परफॉर्म करायचं एनक्यू. मी काय केलं? रिअर प्लस प्लस, रिअर आला 0ला आणि क्यू ऑफ 0ला एलिमेंट एनक्यू केला. परत एनक्यू करायचे, रिअर प्लस प्लस, इथे एनक्यू केलं 20, परत एनक्यू करायचे रिअर प्लस प्लस 30, परत एनक्यू करायचा आहे 40, रिअर प्लस प्लस, परत एनक्यू करायचा आहे 50, रिअर प्लस प्लस, रिअर आला इथं. ओके, म्हणजेच काय, व्हेनेवर युअर रिअर इज पॉइंटिंग टू 4th इंडेक्स, प्रत्येक वेळेस आपण चेक करणार की वेदर रिअर इज पॉइंटिंग टू लास्ट इंडेक्स. ओके, इट मीन्स व्हॉट इज इट्स फुल कंडिशन? इट्स फुल कंडिशन काय आहे? व्हेनेवर इफ the size of the queue is n, if the size of the queue is n, and if your rear is pointing to n-1 index, we can say queue is full. आता सुरुवातीला बघा आपल्याला 10 ज्यावेळेस आपल्याला एनक्यू करायचं होतं, आपण काय चेक केलं? रिअर 4 ला आहे का नाही? रिअर कितीला आहे? -1 ला, म्हणजे क्यू फुल नाही. रिअर प्लस प्लस केला आणि क्यू ऑफ रिअरला 10 आलं. परत दुसरा एलिमेंट एनक्यू करायचा आहे, रिअर 4 ला आहे का नाही? रिअर प्लस प्लस, रिअर प्लस प्लस, असं करत करत whenever you perform NQ operation 5 times, your rear is pointing to at which index? 4th index. Now suppose again I would like to perform NQ operation. Again I would like to perform NQ operation. Now tell me, is it possible to NQ one more element in the queue? Is it possible? Possible आहे का मला? नाही. का नाहीये? कारण माझा रिअर कुठं पॉइंट करतोय? कुठल्या इंडेक्सला पॉइंट करतोय? 4th इंडेक्सला पॉइंट करतोय. सो व्हॉट इज क्यू फुल कंडिशन? क्यू फुल कंडिशन काय आहे तुम्ही मला सांगा आता. इफ रिअर इज पॉइंटिंग टू 4th इंडेक्स, इन जनरल जर आपली क्यू n साईज एवढी असेल आणि आपला रिअर n-1 इंडेक्सला असेल तर आपण काय म्हणणार? आपण काय म्हणणार? क्यू इज फुल. आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट? समजते का? सो व्हॉट इज इट्स फुल कंडिशन? मला चॅट बॉक्स मध्ये दाखवा प्लीज, बी फास्ट.
What is Q full condition? Don't type yes. What do you mean by n minus 1? If rear equal to n minus 1. Yes, this is the condition. And what is the condition that describes Q is empty? Yes, yes, Jakia, you are correct. Abhishek, you are correct. If rear it is pointing to size minus 1, we can say Q is full. And what is the condition that describes Q is empty? Q empty ची condition काय? N minus 1. Ha. Not my, yes, yes, this is the condition. If rear is pointing to minus 1, दोन कंडिशन लक्षात ठेवा. पहिली कंडिशन काय? इज फुल कंडिशन. इज फुल कंडिशन कशी असेल? जर रियर तुमचा n-1 इंडेक्सला पॉइंट करत असेल तर तुम्ही काय म्हणणार? क्यू इज फुल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ओके. आता त्यानंतर क्यू एम्प्टी. व्हेनेवर युअर रियर इज पॉइंटिंग टू -1, ज्या अर्थी तुमचा रियर -1 ला पॉइंट होतोय त्या अर्थी यू कॅन से क्यू इज एम्प्टी. समजलं? आर यू गेटिंग ऑर नो? काही प्रॉब्लेम इथपर्यंत नाही. ओके. सी, आता डायरेक्टली आय एम मुव्हिंग टुवर्ड्स इम्प्लिमेंटेशन. अगोदर थिअरी समजावून घ्या, थिअरी समजावून घ्या. आता काय करायचं इथं? तर सुरुवातीला मी काय करतो? I again open new paint window. Okay, suppose this is my Q. Okay, I select this brush color. Okay, this is the color, and initially this is nothing but it is the Q, 0th index, first index, second index, third index आणि fourth वाला इंडेक्स. इथं मी काय करतो? फ्रंट असाइन केला -1 ला आणि रियर असाइन केला -1 ला. व्यवस्थित लक्ष द्या. फ्रंट असाइन केला -1 ला, रियर असाइन केला -1 ला. ओके. आता मला काय करायचंय? पहिला एलिमेंट एन क्यू करायचा आहे 10. ओके, पहिला एलिमेंट मला एन क्यू करायचा आहे 10. आता ज्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं, ज्यावेळेस तुम्हाला एन क्यू करायचं आहे त्यावेळेस तुम्ही कशाची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करणार? ऑब्विसली रिअरची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करणार. ओके. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला डीक्यू करायचे त्यावेळेस तुम्ही कशाची व्हॅल्यू इन्क्रिमेंट करणार? फ्रंटची. ओके. आता मला काय करायचंय? 10 एन क्यू करायचंय. ओके. जर पहिला एलिमेंट असेल तर त्यावेळेस फ्रंट पण इन्क्रिमेंट करा आणि रिअर पण इन्क्रिमेंट करा, म्हणजे 10. मी काय केलं? मला 10 एन क्यू करायचंय. क्यू एमटी आहे इनिशियली. क्यू एमटी असेल तर मी काय केलं? फक्त पहिल्या एलिमेंटसाठी फ्रंट पण इन्क्रिमेंट करा आणि रिअर पण इन्क्रिमेंट करा. ओके. म्हणजे फ्रंट आला 0 ला, रिअर आला 0 ला. ओके. बघा काय करायचंय? मला एन क्यू करायचंय. मी काय चेक केलं? क्यू फुल आहे का? म्हणजे रिअर लास्ट इंडेक्सला आहे का? नाही. रिअर कितीला आहे? -1 ला आहे. मग मी काय केलं? फ्रंट प्लस प्लस केलं, फ्रंट प्लस प्लस पण केलं, ऍज वेल ऍज रिअर प्लस प्लस पण केलं. आता तुम्ही म्हणताल सर तुम्ही तर सांगितलंय की आपल्याला इनक्यू करताना फक्त रिअरच इन्क्रिमेंट करायचं आहे. बट जर पहिला एलिमेंट असेल, सगळ्यात पहिला एलिमेंट असेल तर त्यावेळेस फ्रंट पण इन्क्रिमेंट करा आणि रिअर पण इन्क्रिमेंट करा. म्हणजे फ्रंट प्लस प्लस केला, रिअर प्लस प्लस केला, फ्रंट आला 0 ला, रिअर आला 0 ला. ओके. आता परत दुसरा एलिमेंट मला एन क्यू करायचा आहे. मी चेक केलं क्यू फुल आहे का? रिअर 4th इंडेक्सला आहे का? नाही. आता तिथून पुढे मात्र रिअर प्लस प्लस करा. रिअर प्लस प्लस झाला, तिथं करा एन क्यू 20. परत 30, रिअर प्लस प्लस करा 30. परत रिअर प्लस प्लस 40. परत आता 50 करायचं आहे. मी चेक केला रिअर 4th वाल्या इंडेक्सला आहे का? नाही. रिअर कुठल्या इंडेक्सला आहे? 3ऱ्या. परत काय करा? रिअर प्लस प्लस करा. रिअर आला इथं, इथं आलं 50. ओके. आता 5 एलिमेंट एन क्यू केले. परत मला 6वा एलिमेंट एन क्यू करायचा आहे 60. ओके. बट आपण चेक करणार एन क्यू करायच्या अगोदर रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? 4th वाल्या इंडेक्सला. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? 4th वाल्या इंडेक्सला. आता तुम्ही मला सांगा, ज्या अर्थी तुमचा रिअर 4th वाल्या इंडेक्सला आहे त्या अर्थी तुम्ही काय म्हणणार? क्यू इज फुल. सो व्हेनेवर यू इन्सर्ट यू एन क्यू 5 एलिमेंट्स, तुमचा फ्रंट असेल 0th वाल्या इंडेक्सला आणि तुमचा रिअर असेल 4th वाल्या इंडेक्सला. इज इट ओके? इज इट ओके? हॅलो? ओके.
फाईन. आता परत आता रिमूव्ह करताना काय करायचं बघा, रिमूव्ह करताना काय करायचं, तर डिलीट करताना काय करायचं बघा. डिलीट करताना आता ठीक आहे, आपण 5 एलिमेंट एनक्यू केले, आपल्या फ्रंट आहे 0th इंडेक्सला, रिअर आहे 4th इंडेक्सला. आता डिलीट करताना काय करायचं, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू फ्रंटचा जो एलिमेंट आहे ना तो अगोदर आपण शो करायचा. म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू आपण काय दाखवणार, 10 दाखवणार. ओके, डिलीटेड एलिमेंट आपण काय दाखवणार बघा ना. आता रिमूव्ह केल्यावर कुठला रिमूव्ह होणार, 10 रिमूव्ह होणार ना, म्हणजे फ्रंटचा. आणि आपण फ्रंट ज्यावेळेस आपण पहिला एलिमेंट इन्सर्ट केलाय त्यावेळेस आपण फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आणलाय, 0th वाल्या इंडेक्सला आणलाय. आर यू गेटिंग मी ऑर नो? ओके, मग आता ठीक आहे, 10 20 30 40 50 एनक्यू केले, त्यावेळेस 5 एलिमेंट एनक्यू केल्यानंतर तुमचा फ्रंट कुठल्या इंडेक्सला आहे, 0th वाल्या इंडेक्सला. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे, 4th इंडेक्सला. ओके फाईन. आता पुढे मला डिलीट करायचंय. डिलीट केलं की काय, पहिल्यांदा काय करायचं, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू ती फ्रंटची व्हॅल्यू डिस्प्ले करायची. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ ऑफ, म्हणजे तो काय दाखवेल, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 आणि त्यानंतर फ्रंट प्लस प्लस करायचा. फ्रंट आला इथं तुमचा 20 ला. परत डिक्यू करा. डिक्यू म्हणलं की डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू तो काय दाखवेल, 20. परत काय करा, फ्रंट प्लस प्लस करा. ओके, परत डिलीट करायचं आहे. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू तो काय दाखवेल, 30. ओके, परत काय करा, फ्रंट प्लस प्लस करा. आता फ्रंट येईल तुमचा इथं. ओके, परत डिलीट करायचा आहे. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू काय दाखवेल, तो 40 दाखवेल. ओके, परत फ्रंट प्लस प्लस करा. ओके, आता मात्र पुढं काय करायचंय, परत डिलीट करायचंय. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू तुम्ही काय दाखवणार, डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू काय दाखवणार, 50 दाखवणार. आणि फ्रंट आणि रिअर एकाच जागेला आले की तुम्ही काय करणार, फ्रंट ओके डिलीट सॉरी डिलीटेड एलिमेंट इथं तुम्ही काय दाखवणार, किंवा फ्रंट 50 दाखवणार आणि फ्रंट प्लस प्लस करणार. म्हणजेच काय, फ्रंट आता कितव्या इंडेक्सला गेला, 5th इंडेक्सला गेला. मग एकदा का फ्रंट ग्रेटर झाला रिअर पेक्षा तुम्ही काय म्हणणार, एकदा का फ्रंट ग्रेटर झाला रिअर पेक्षा तुम्ही काय म्हणणार, वेदर क्यू इज फुल और क्यू इज एम्प्टी. क्यू फुल म्हणणार का क्यू एम्प्टी म्हणणार, क्यू फुल म्हणणार का क्यू एम्प्टी म्हणणार. हॅलो, obviously. So have you got what is the second QMT condition? QMT condition काय आहे समजली का, QMT condition काय आहे. ओके, Q full condition काय, if rear is pointing to n-1 Q full म्हटला. QMT काय, पहिली कंडिशन तर काय, जर रिअर -1 ला असेल डेफिनेटली आपण काय म्हणणार, Q is empty. आणि दुसरी कंडिशन मी आता तुम्हाला दाखवली, QMT काय, जर फ्रंट ग्रेटर असेल रिअर पेक्षा तुम्ही काय म्हणणार, क्यू एम्प्टी म्हणणार. बरोबर आहे ना. आता परत एकदा एक्झाम्पल सांगतो. आता पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये काय केलं मी, सी ही आहे आपली Q5 साईजची. दिस इज द क्यू, these are the indices 0 1 2 3 and 4. बरोबर आहे. इनिशियली फ्रंट कितीला आहे, फ्रंट आहे तुमचा -1 ला. ओके, रिअर कितीला आहे, रिअर आहे तुमचा -1 ला. ओके, दिस इज युअर इनिशियलायझेशन. आता मला पहिला एलिमेंट एन क्यू करायचा आहे. मी काय करणार, फ्रंट प्लस प्लस, फ्रंट आला इथं, रिअर प्लस प्लस, रिअर पण आला इथं. ओके, आणि पहिला एलिमेंट एन क्यू केला, तो आला 10. परत दुसरा एन क्यू करायचा आहे, रिअर प्लस प्लस करा, इथं आला दुसरा एलिमेंट 20. तिसरा एलिमेंट एन क्यू करायचा आहे, रिअर प्लस प्लस करा, इथं आला तुमचा तिसरा एलिमेंट. सो whenever you perform NQ ऑपरेशन 3 times 10 20 30 त्यावेळेस तुमचा फ्रंट आहे 0 ला, रिअर आहे सेकंडला. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम, आपण काय केलंय सुरुवातीला बघा, इनिशियली फ्रंट -1 होता, रिअर -1 होता. ओके फाईन. पुढे काय केलं मी, मला पहिला एलिमेंट मी सांगितलं, ज्यावेळेस तुम्हाला पहिला एलिमेंट एनक्यू करायचा असतो तेव्हा आपण फ्रंट पण एनक्यू इन्क्रीमेंट करतो, रिअर पण इन्क्रीमेंट करतो. म्हणजे फ्रंट प्लस प्लस, रिअर प्लस प्लस. फ्रंट आला 10 ला, रिअर आला 10 ला. ओके सॉरी, फ्रंट आला 0 ला, रिअर आला 0 ला. बरोबर आहे ना. फ्रंट प्लस प्लस केलं, रिअर प्लस प्लस केलं, म्हणजे दोन्ही 0th इंडेक्सला आले. आणि रिअर तिथं आपण रिअरला 10 एन क्यू केला. तर पुढे 20 एन क्यू करायचं, रिअर प्लस प्लस, रिअर आला 1 ला, 20 एन क्यू केला. परत रिअर प्लस प्लस, रिअर आला 2 ला, 30
तिथं एन क्यू केलं. मग ज्यावेळेस आपण 3 एलिमेंट इन्सर्ट एन क्यू केले त्यावेळेस आपला फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे तुम्ही मला सांगा. फ्रंट आपला कितव्या इंडेक्सला आहे 0th इंडेक्सला आणि रिअर आपला कितव्या इंडेक्सला आहे 2nd इंडेक्सला. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. ठीक आहे. आता आपण डिस्प्ले ऑपरेशन आता डिस्प्ले करू. डिस्प्ले ऑपरेशन मध्ये आपण काय केलं फॉर लूप लिहिलं कुठून कुठपर्यंत. डिस्प्ले ऑपरेशन कसं आपण परफॉर्म करणार डिस्प्लेसाठी काहीच नाही एक फॉर लूप लिहिणार कुठून कुठपर्यंत फॉर आय इक्वल टू फ्रंट म्हणजे फ्रंट. ओके आणि कुठून कुठपर्यंत सेमिकोलन जोपर्यंत आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू रिअर. ओके आणि इथं काय केलं आय प्लस प्लस म्हणजे काय एक लूप लिहिलं कुठून कुठपर्यंत फ्रंट वाल्यापासून रिअर वाल्यापर्यंत आणि आतमध्ये काय करणार आपण सी आउट किंवा 5 करणार म्हणजेच काय फ्रंट वाल्या इंडेक्स पासून रिअर वाल्या इंडेक्स पर्यंत आपले एलिमेंट आपल्याला डिस्प्ले होणार. समजलं डिस्प्ले फंक्शन मध्ये काय केलंय मी आतापर्यंत आपण काय केलं 3 एलिमेंट एनक्यू केले 10 20 30. फ्रंट आहे आपला 0th इंडेक्सला रिअर आहे आपला 2nd इंडेक्सला. आता आपण डिस्प्ले करून बघितलं डिस्प्लेसाठी मी तुम्हाला सांगितलंय आपण डिस्प्ले करतोय म्हणजे काय करतोय फ्रंट वाल्या इंडेक्स पासून रिअर वाल्या इंडेक्स पर्यंतचे आपल्याला एलिमेंट प्रिंट करायचे म्हणून मी काय केलं आय इक्वल टू फ्रंट म्हणजेच काय फ्रंट कितीला आहे 0ला आय इक्वल टू 0 चेक करा आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू एका रिअर पेक्षा रिअर कितीला आहे 2nd ला आहे. ओके येस आहे क्यू ऑफ 0 प्रिंट होईल क्यू ऑफ 1 प्रिंट होईल क्यू ऑफ 2 प्रिंट होईल. ओके डिस्प्ले मध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का काहीच नाही केलं फक्त एक लूप लिहिले कुठून कुठपर्यंत लिहिले त्या 0th वाल्या सॉरी फ्रंट वाल्या इंडेक्स पासून रिअर वाल्या इंडेक्स पर्यंत. डिस्प्ले मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो. आपलं आउटपुट काय आलं 10 20 30. ओके आता तुम्ही मला सांगा 10 20 30 म्हणजे 10 अगोदर एनक्यू केलं नंतर 20 केलं नंतर 30 केलं. आता मात्र ज्या वेळेस मी डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेल कुठला एलिमेंट डीक्यू होणार विच एलिमेंट इज रिमूव्ड फर्स्ट ऑब्विसली 10. 10 नंतर कुठला डीक्यू होणार 10 नंतर कुठला डीक्यू होणार 20. 20 नंतर कुठला डीक्यू होणार 20 नंतर कुठला डीक्यू होणार 30. ओके मग आता आपण डीक्यू ऑपरेशन कसं होतंय बघा डीक्यू ऑपरेशन कसं होतंय बघा. ठीक आहे इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम नाही. आता डीक्यू साठी काय करायचं अगोदर फ्रंटचा एलिमेंट डिस्प्ले करायचा आणि त्यानंतर फ्रंट प्लस प्लस करायचं. एनक्यू करताना आपण काय करतोय अगोदर रिअर प्लस प्लस करतोय आणि त्या रिअर वाल्या इंडेक्सला एलिमेंट असाइन करतोय. बघा फ्रंट -1 होता रिअर -1 होता. आता मला 10 एनक्यू करायचा होता मी काय केलं अगोदर फ्रंट प्लस प्लस केलं रिअर प्लस प्लस केलं म्हणजे फ्रंट आणि रिअर दोन्ही आले 0ला आणि त्या रिअर इंडेक्सला आपण काय केलं 10 एनक्यू केला. पुढे काय करायचंय 1 रिअर प्लस प्लस करा रिअर आला 1 इंडेक्सला आणि त्या इंडेक्सला एलिमेंट असाइन करा. परत काय करायचंय परत रिअर प्लस प्लस केला आणि परत रिअर वाल्या इंडेक्सला म्हणजे अगोदर रिअर प्लस प्लस करा आणि त्या इंडेक्सला एलिमेंट असाइन करा. आता त्यानंतर डीक्यू करताना काय करायचं अगोदर फ्रंटचा एलिमेंट डिस्प्ले करा ऍज अ डिलीटेड एलिमेंट म्हणून. म्हणजे काय आपण डीक्यू म्हटलं की आपण काय म्हणणार डिस्प्ले करणार डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ एफ म्हणजे काय होईल डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू काय होईल तो 10 डिस्प्ले करेल. ओके आणि त्यानंतर फ्रंट प्लस प्लस करा फ्रंट आला तुमचा इथं बरोबर आहे ना. डीक्यू करताना काय करा अगोदर फ्रंटचा एलिमेंट डिस्प्ले करा डिलीट झालेला म्हणजे काय तुम्हाला डिस्प्ले होईल डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 आणि त्यानंतर फ्रंट प्लस प्लस करा. आता फ्रंट आला इथं. आता जर तुम्ही डिस्प्ले करून बघितलं बघा ना आपलं लूप कुठून कुठपर्यंत आहे आय इक्वल टू फ्रंट कितीला आहे 1ला आणि म्हणजे 1 इंडेक्स पासून रिअर म्हणजे आपलं जर आउटपुट बघितलं 10 रिमूव्ह केल्यानंतर तर आपलं आउटपुट काय येईल 20 30. समजतंय का 10 आपलं आर यू गेटिंग ऑर नॉट. इथं बघा ना आपण काय केलं आहे तर 10 रिमूव्ह केला की आपला आपण काय करतोय डीक्यू मध्ये काय करतोय फ्रंटचा एलिमेंट डिस्प्ले करतोय. आपला फ्रंट कुठं होता 0th इंडेक्सला होता. आपण काय केलं डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10 डिस्प्ले केला फ्रंटचा एलिमेंट आणि फ्रंट प्लस प्लस केलं. ओके आता फ्रंट आला इथं 1 इंडेक्सला. ओके आणि आता जर तुम्ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल केलं तर बघा तुम्हाला काय डिस्प्ले होणार तर लूप आपलं कुठून कुठपर्यंत आहे आय इक्वल टू फ्रंट म्हणजेच काय आय इक्वल टू फ्रंट कितीला आहे 1 इंडेक्सला. आय शुड बी लेस दॅन ऑर यस व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ रिअर 1 ही
2 पेक्षा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का? यस, म्हणजे तुमचं लूप 1 पासून 2 पर्यंत आहे, म्हणजे तुम्हाला डिस्प्ले काय होतील 20 आणि 30. ठीक आहे, आता परत तुम्हाला 20 डिलीट करायचं आहे. तुम्ही काय करणार? डीक्यू फंक्शन कॉल केलं, तुम्हाला काय दिसणार? डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 20. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 20 डिस्प्ले झाला आणि तुमचा होईल फ्रंट प्लस प्लस. ओके, फ्रंट आला इथं. ओके, आता परत तुम्ही डिस्प्ले करून बघा, तुम्हाला आउटपुट बघा काय येईल तुमचं. आय कुठं लूप कुठपर्यंत होईल? आय इक्वल टू फ्रंट, आय शुड बी लेस दॅन इक्वल टू रिअर, आय प्लस प्लस. म्हणजे आय किती, म्हणजे फ्रंटची व्हॅल्यू काय? 2. व्हॅल्यू आयला असाइन होईल. आय इक्वल टू 2 चेक करा, 2 हा 2 पेक्षा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का? यस, म्हणजे तुमचं 30 डिस्प्ले होईल, आय प्लस प्लस. ओके, त्यानंतर आता पुढं काय करायचंय? परत तुम्हाला रिमूव्ह करायचं आहे, डिक्यू परत करायचंय. तर परत काय करणार तुम्ही? फ्रंटची व्हॅल्यू डिस्प्ले करणार. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू काय करणार? फ्रंटची व्हॅल्यू म्हणजे 30 आणि फ्रंट प्लस प्लस. आता मात्र तुम्ही मला सांगा, फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे? 3ऱ्या इंडेक्सला. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? 2nd इंडेक्सला. ओके, मग ज्या वेळेस तुमचा फ्रंट ग्रेटर असेल रिअर पेक्षा, त्यावेळेस तुम्ही काय म्हणणार? whenever your front is greater than rear, तुम्ही काय म्हणणार? आर यू गेटिंग or नॉट? क्यू फुल, क्यू एम्प्टी, समजतंय का? क्यू डिक्यू करताना आपण काय, हे बघा, एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं. एनक्यू करताना काय करायचं? अगोदर रिअर प्लस प्लस, अगोदर रिअरची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करा आणि त्या रिअरच्या इंडेक्सला एलिमेंट असाइन करा. आणि डीक्यू करताना काय करायचं? आता डीक्यू करताना आपण बघा ना, सगळ्यात पहिला ज्यावेळेस एलिमेंट असेल त्यावेळेस आपण काय करतोय? फ्रंट पण प्लस प्लस करतोय आणि रिअर पण प्लस प्लस करतोय. म्हणजे आपण अगोदर फ्रंटला 0 इंडेक्सला आणून ठेवतोय ना. ओके, आणि तिथून पुढे जसं जसं एनक्यू करताय तसं तसं फक्त आपण रिअर इन्क्रीमेंट करत जातोय. म्हणजे फ्रंट आपला 0th इंडेक्सला तसाच असतोय आणि पुढे आपण रिअर इन्क्रीमेंट करत जातोय ना. मग रिअर इन्क्रीमेंट करत करत जर तुमचा लास्ट वाल्या इंडेक्स पर्यंत आला तर तुम्ही काय म्हणणार? क्यू फुल म्हणणार. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करायचे त्यावेळेस तुम्ही मात्र काय करताय? डीक्यू करताना तुम्ही काय करताय? वेन एव्हर यू आर परफॉर्मिंग डीक्यू, अगोदर ती फ्रंटची व्हॅल्यू प्रिंट करताय. म्हणजे काय? फ्रंटची व्हॅल्यू, फ्रंट कितीला आहे? 0ला. अगोदर क्यू ऑफ 0 प्रिंट करताय आणि फ्रंट प्लस प्लस. परत डीक्यू करताना परत ती फ्रंटची व्हॅल्यू तुम्ही डिस्प्ले करणार फ्रंट प्लस प्लस. असं करत करत ज्या वेळेस तुमचा ऑब्विसली ना एक वेळ अशी येणार आहे फ्रंट इन्क्रीमेंट होत होत होत, आता लास्ट एलिमेंट कुठला असणार? सपोज फ्रंट इन्क्रीमेंट होत होत रिअर पर्यंत आला आणि परत तुम्ही डीक्यू ऑपरेशन केलं, परत तिथला पण एलिमेंट तुम्ही डिलीट करणार, फ्रंट तुमचा इन्क्रीमेंट होणार. मग एकदा का फ्रंट तुमचा ग्रेटर झाला रिअर पेक्षा, तुम्ही काय म्हणणार? क्यू इज what? Q is full का empty? Whenever front is greater than rear, again and again, I am repeating these things because once you are well familiar with all these things, then only implementation is possible. आता 230चं जे आपलं लेक्चर आहे त्या लेक्चरला एकदम सिस्टमॅटिक आपण इम्प्लिमेंट, तुमच्या पुढे सगळा प्रोग्राम मी टाईप करणार आहे, बट कन्सेप्ट समजतात आहेत का तुम्हाला? हॅलो एव्हरीवन, प्राजक्ता, नेहा, सी, कन्सेप्ट समजावून घ्या फक्त. दिस इज द क्यू ऑफ साइज 5. ओके, 0, 1, 2, 3 आणि 4. ओके, इनिशियली आपण काय केला? फ्रंट कितीला असाइन करणार? फ्रंट असाइन केला -1 ला, रिअर असाइन केला -1 ला. दिस इज इनिशियलायझेशन. ओके, दिस इज इनिशियलायझेशन. क्यू डिक्लेअर केलाय मी, किती? इंटिजर क्यू ऑफ 5. 5 लोकेशन रिझर्व झाले. फ्रंट इक्वल टू -1 आणि इथं काय केलं? रिअर इक्वल टू -1. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? बी फास्ट, लास्ट 5 मिनिट. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो. ओके, फाईन. आता मला काय करायचंय? एन क्यू करायचंय पहिला. सपोज मला 5 एलिमेंट एन क्यू करायचे आहे 10. ओके, आता पहिला मला एन क्यू करायचा आहे 10. मी काय करणार?
पहिला एलिमेंट इन्सर्ट करताना जर क्यू मधला पहिला एलिमेंट आपल्याला इन्सर्ट करायचा असेल त्यावेळेस मी दोन्ही पण इन्क्रीमेंट करतोय. फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट आला इथं, बरोबर आहे ना. रिअर प्लस प्लस रिअर आला इथं. फ्रंट प्लस प्लस म्हणजे फ्रंट आला झिरोला, रिअर प्लस प्लस रिअर आला झिरोला. ओके. आणि क्यू ऑफ रिअरला मी 10 एन क्यू केला. इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? पहिला एलिमेंट एन क्यू केला, बरोबर आहे, बरोबर आहे. पहिला एलिमेंट एन क्यू केल्यानंतर फ्रंट आणि रिअर कितव्या इंडेक्सला असेल? कितव्या इंडेक्सला असेल तुम्ही मला सांगा. ऑब्विसली 0. हा, आता मात्र आता मला दुसरा एलिमेंट इन्क्यू करायचा आहे 20. आता मी काय इन्क्रीमेंट करणार? फ्रंट इन्क्रीमेंट करणार का रिअर इन्क्रीमेंट करणार? ऑब्विसली फ्रंट इट बिकम्स ॲज इट इज. ओके, 20. ओके, रिअर प्लस प्लस रिअर आला इथं आणि त्या रिअर वाल्या इंडेक्सला 30. परत रिअर प्लस प्लस रिअर वाला इथं आणि इथं 30. ओके. मग ज्यावेळेस मी माझे 3 एलिमेंट एनक्यू करेल त्यावेळेस माझा फ्रंट कितव्या इंडेक्सला आहे? 0th वाल्या इंडेक्सला. रिअर कितव्या इंडेक्सला आहे? 2nd इंडेक्सला. इथपर्यंत कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो. ठीक आहे. आता आपण डिस्प्ले केलं. डिस्प्ले केल्यानंतर मला सांगा फॉर लूप कुठल्या इंडेक्स पासून कुठल्या इंडेक्स पर्यंत घेतोय आपण डिस्प्लेमध्ये? डिस्प्लेमध्ये आपण फॉर लूप कुठल्या इंडेक्स पासून कुठल्या इंडेक्स पर्यंत घेतोय बघा ना. फ्रंट म्हणजे फॉर आय इक्वल टू फ्रंट म्हणजे फ्रंटची व्हॅल्यू असाइन झाली 0 झाली आयला. चेक करतोय बाबा आय हा लेस दॅन ऑर इक्वल टू आहे का रिअर पेक्षा? आहे. आय प्लस प्लस आणि क्यू ऑफ आय आपण प्रिंट करतोय. म्हणजे काय प्रिंट होईल? आपलं लूप 0th इंडेक्स पासून 2nd इंडेक्स पर्यंत वर्क करेल आणि आपल्याला काय प्रिंट होईल? 10, 20, 30. डिस्प्ले मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का? जस्ट एक फॉर लूप लिहितोय आपण डिस्प्ले मध्ये. कुठून कुठपर्यंत असेल ते? फ्रंट वाल्या इंडेक्स पासून रिअर वाल्या इंडेक्स पर्यंत. डिस्प्ले मध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नो. फाईन. आता आपण डीक्यू करू. आता मी डीक्यू करायचंय. डीक्यू काय म्हणजे ठीक आहे आपण काय केलं? एनक्यू केले 10, 20, 30 डिस्प्ले केले. आपल्याला कसे डिस्प्ले झाले? 10, 20, 30. आता परत मला डीक्यू करायचे. डीक्यू करायचं म्हटल्यानंतर मी तुम्हाला काय सांगितलं? अगोदर फ्रंट प्लस प्लस करू नका कारण फ्रंट प्लस प्लस अगोदर आपण फ्रंट ऑलरेडी 0th इंडेक्सला आणलेला आहे पहिला एलिमेंट इन्सर्ट करताना. आता डीक्यू करताना काय करायचं? अगोदर फ्रंटची व्हॅल्यू म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू ती फ्रंटची व्हॅल्यू प्रिंट करा. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट म्हणजे डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू काय आला? 10 आला आणि त्यानंतर फ्रंट प्लस प्लस करा. ओके. म्हणजे तुम्हाला डीक्यू केलं तेव्हा तुम्हाला काय डिस्प्ले झालं? डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 10. परत डीक्यू केलं परत फ्रंटची व्हॅल्यू डिस्प्ले करा. डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 20 आणि फ्रंट प्लस प्लस करा. परत तुम्ही डीक्यू केलं डिलीटेड एलिमेंट इक्वल टू 30 आणि परत फ्रंट प्लस प्लस करा. फ्रंट आला इथं. ओके. मग आता प्रत्येक वेळेस डीक्यू करताना आपण चेक करणार आहे क्यू एमटी कंडिशन. आता बघा ना क्यू एमटी कंडिशन मी तुम्हाला सांगितलं क्यू फुल कधी? वेन एव्हर रिअर इज पॉइंटिंग टू n-1 वी कॅन से व्हॉट क्यू इज फुल. बरोबर आहे. आणि क्यू एमटी कंडिशन काय? ज्या अर्थी रिअर -1 आहे त्या अर्थी तुम्ही काय म्हणणार? क्यू इज एम्प्टी. और अनदर कंडिशन मी काय सांगितली तुम्हाला आता क्यू एमटीची? क्यू एमटीचे अनदर कंडिशन काय सांगितली? प्लीज बी फास्ट. Please be fast. What is second condition that describe Q is empty? Yes, whenever front is greater than rear or whenever front is greater than rear. बघा ना इथं ज्यावेळेस मी डीक्यू करतोय त्यावेळेस मी या दोन्हीपैकी एक कंडिशन चेक करणार. सुरुवातीला 10, 20, 30 होतं. दोन्हीपैकी एक पण कंडिशन ट्रू नव्हती ना कारण रिअर -1 ला नव्हता, फ्रंट स्मॉलर होता. आता 10 रिमूव्ह केला. 20 साठी सुद्धा या दोन्हीपैकी एक कंडिशन ट्रू नव्हती. 30 साठी सुद्धा दोन्हीपैकी एक कंडिशन ट्रू नव्हती. आता ज्यावेळेस तुमचा 30 रिमूव्ह होईल त्यावेळेस फ्रंट तुमचा पुढच्या इंडेक्सला गेलेला असेल आणि परत जर तुम्ही रिमूव्ह करायचं इफ यू ट्राय टू परफॉर्म डीक्यू ऑपरेशन, डीक्यू ला जाणार, इज एम्प्टी कंडिशन चेक करणार, रिअर -1 आहे का? नाही. और फ्रंट ग्रेटर दॅन आहे का रिअर पेक्षा? येस.
मग तुमचं डीक्यू फंक्शन कॉलच होणार नाही. तुम्हाला आउटपुट काय येणार, क्यू इज एम्प्टी. तुम्ही डिस्प्ले करायला गेला, डिस्प्ले करताना सुद्धा क्यू एम्प्टी कंडिशन आपण चेक करणार, परत हीच कंडिशन लिहिणार. येस, ही कंडिशन ट्रू आहे, तुमचं डिस्प्ले मध्ये आउटपुट काय येणार, क्यू इज एम्प्टी. सो आय होप की याच्यापेक्षा म्हणजे डीप मध्ये तुम्हाला देव जरी आला तरी सांगणार नाही. आय होप की यू आर नाव वेल फॅमिलियर विथ what is NQ operation, what is DQ operation, what is its full function, what is empty function, what is front, what is rear, and lab lab lab. Is it okay? Is it okay? So within a 2 minutes, I would like to revise the things. Okay, what do you mean by Q? What do you mean by Q? Q is a data structure in which the element which is inserted first is come out first. Therefore, Q is known as FIFO kind of data structure. It is linear data structure. With respect to Q, we have to perform three major operation: NQ, DQ, display. What do you mean by NQ operation? To insert the element into the queue is known as NQ operation. What do you mean by DQ operation? To remove the element from the queue is known as DQ operation. What do you mean by display operation? To display the content of the queue is known as display operation. Before giving call to NQ operation, we have to call its full function. Means we have to check whether queue is full or not. Once queue is full, obviously we cannot NQ element into the queue. And what do you mean by and before giving call to DQ operation, you have to give call to isEmpty function. That is, once a queue is empty, we cannot perform DQ operation. We initialize front equal to -1, rear equal to -1. So rear equal to -1 indicates that queue is empty. And what about queue full condition? If rear is pointing to n-1, we can say queue is full. So what is the condition that describe queue is full? If rear is equal to n-1, we can say queue is full. And what is condition that describe queue is empty? If rear equal to -1, or if the front value is greater than rear, we can say queue is empty. So while performing NQ operation, first we perform rear plus queue of rear equal to element. And whenever you perform DQ operation, we first print the value of the front, which is deleted element, and then we perform front plus. Is it fine? Is it fine? Is it fine?